Dear students, let us see in today's class the overview of reduced syllabus of your second PUC business study. Dear students, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So syllabus for the year 2020-21. So here we can see the total number of chapters which is included in your second PUC business study. There are total 12 chapters was there, but for this year they have reduced 30% of syllabus. They have removed or reduced 3 chapters the total among the total chapters. So here in part 1 book there are 8 chapters. First one, nature and significance of management. In second chapter, principles of management. Then third chapter, business environment. Fourth, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So these 8 chapters are considered in part 1 book. And in part 2 book, that is financial management. So these are the 9 chapters for your syllabus. Students, ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 30% ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸರ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ, ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಈ 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. So in today's class, let us see the contents required in each chapter with a blueprint. So here it is the blueprint of the year 2020-21. So by observing this blueprint, you come to know the total number of marks included in each chapter. ಈ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 19. ಸೊ ಹೌ ದ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್? 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 4 marks 1 plus 1 means 2 questions of 4 marks and 8 marks 1 question. So by adding these all, you will get total number of marks of first chapter, that is 19 marks. And then second chapter, that is principles of management, it includes total 10 marks. So 1 marks 2 questions, 2 marks 2 questions, 4 marks 1 question, and there is no 8 marks question in second chapter. So total 10 marks. Next, business environment. In the third chapter, the total number of marks is 7. So in this chapter, 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, and 4 marks 1 question. So there in this chapter also there is no any 8 marks question. So it includes total 7 marks. And fourth chapter, that is planning. Planning, it consider 15 marks total number of marks. Here 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 4 marks 1 question, and 8 marks 1 question. So it consider total 15 marks. And organizing chapter.
So organizing chapter, the total number of marks is 16. So here 1 marks 2 question will be there, and 2 marks question will be only 1, 4 marks question 1, and 8 marks question 1. So here this chapter includes total 16 marks. And then next chapter, that is staffing. Total number of marks, that is 17. Here 1 marks 1 question, 2 marks 2 question, 4 marks 1 question, and 8 marks 1 question. So this is also important chapter, that is staffing. It includes total 17 marks. Next, directing. So directing chapter is also very important chapter because it covers total marks of, that is 18 marks. Here 1 marks question will be 2, and 2 marks questions will be 2, 4 marks questions 1, and 8 marks question 1. So total number of marks of directing chapter, that is 18. Next, that is 8th chapter, controlling. It consider total number of marks 7. Here also there will be no 8 marks question, only 1 marks question 1, 2 marks question, and 4 marks question. Each carries 1 question. And next, last chapter, that is financial management. The total number of marks in this chapter, that is 15. So here total questions will be 4. 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 4 marks 1 question, and 8 marks 1 question. So total number of marks in financial management, that is 15 marks. So this is what about your total number of marks which is considered in the each chapter. Students, ಈ ಒಂದು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಹತ್ವ. ಒಟ್ಟಾರೆ 19 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 19. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 19 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತತ್ವಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 10 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ 2, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 7. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮತ್ತು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಥರ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯನ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಟೋಟಲ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, ಹಾಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಒಟ್ಟು 16 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ 18 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಡಿಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, ಹಾಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಕೊನೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮತ್ತು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ 1. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ
ನೀವು 8 ಅಥವಾ 9 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, if you are not possible to study all 9 chapters, so which chapters covers more marks, that chapter you have to study good, that it makes to make the score for you. So that is first chapter, then 4th, 5th, 6th and 7th. So at least these 5 chapters if you made a perfect, then easily you can score above 85 marks. So this is what we can say for a passing package. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಬೌವ್ 85 ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರ್ಬೋದು, 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5, 6, 7 ಈ 5 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 85 ಅಬೌವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು 9 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಮೊದಲನೇ 3 ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 2ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 3ನೇ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು 2 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. So while considering the practical oriented question, so from these 9 chapters, if you have practiced only first 6 chapters practical related questions, then easily you can write the answer of a practical oriented question. Why? Because they will ask the first question from first 3 chapters, and second question from next 3 chapters, and third question from next 3 chapters. So from these 9 chapters, if you have made only first 6 practical oriented questions perfect, then you can easily answer 2 questions in your question paper. So this is what about the practical oriented questions. The total number of chapters will be 9, and these are the total number marks of each chapter. Then this is what about the practical oriented questions. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So here you can see the question paper pattern also. So in section A, these are the sections. Here we can see in section A, very short answer type will be 12. So from these 12 questions you have to answer only 10 question. It carries 1 marks. Total number of marks will be 10. And in section B, short answer type will be there. Total number of questions will be 12. From these 12 questions, you have to write 10 question. Each question carries 2 marks. Total number of marks will be 20. And in section C, explanation in 10 to 12 sentences, it carries 4 marks question. Total number of questions will be 10. From these 10, you have to answer 7 questions. It carries 4 marks each. Total number of marks will be 28. And in section D, you have to explain each answer with 20 to 25 sentences. It carries 6 questions. From these 6 questions, you have to answer any 4. Each question carries 8 marks. Total number of marks of section D, that is 32. And last section, that is section E, practical oriented question. In this, 3 questions will be there. We have to answer any 2. Each question carries 5 marks. Total number of marks will 10. So here, in total question paper,
total number of questions will be 43. From this 43 you have to answer 33 questions. You will get total number of marks 100. So this is what the question paper pattern of your business study. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 1 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು 10 ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 1 ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 10. ಅದೇ ಥರ ಎರಡನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 10ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 20. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು 10, 12 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 4 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 28. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 25 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 6. ಈ 6ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 4ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 8 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 32. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 5 ಅಂಕನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 10. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 43 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 33 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 100 ತೆಗಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ದೆನ್ ಈಚ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ allocation marks. So we already studied in the blueprint. So let us see. We can allocate the marks here. In first chapter that is 19 marks. In second chapter 10 marks. Third 7 marks. Then fourth 15 marks. Fifth 16 marks. Sixth chapter staffing, it includes 17 marks. Directing chapter 18 marks. Then controlling 7 marks, and last one financial management 15 marks. So last one practical oriented also 15 marks. So total number of marks will be 139. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ 19 ಅಂಕಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆ ತತ್ವಗಳು 10, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ 7, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ 15 ಅಂಕಗಳು, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ 16, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ 17, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ 18, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ 7, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ 15. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ 15. ಸೊ ಒಟ್ಟು 139 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್. This is first chapter, that is nature and significance of management. So here in this chapter the total number of marks will be 19. We have already seen in the blueprint. And here the important concepts of first chapter, that is first you have to see the meaning and definition of management. They may ask for 2 marks. And effectiveness and efficiency, meaning and difference between efficiency and effectiveness. Then characteristics of management, objectives of management, importance of management. Then management as a science, art or both, and also management as a profession, levels of management. Then brief description of functions of management, definition of coordination, characteristics of coordination and importance of coordination. So these are the concepts which included in the first chapter. So in this chapter the total number of marks will be 19. So here
the 4 marks question covers, it may be the characteristics or importance of management, and they may ask management as a science or art or as a profession, that you have to explain with an example, that you have to prove how the management is a science or art. And levels of management, it will be asked for practical oriented question. And for 8 marks question, they may ask coordination. They may ask coordination characteristics or importance for 8 marks. Okay, this is what about the first chapter concepts or contents. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 19. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಅದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗಳು, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಲೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆಯೋ, ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆಯೇ, ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 4 ಅಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದ್ರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ or the total concepts includes, that is, nature of principles of management, significance of principles of management, principles of scientific management by F.W. Taylor, and techniques of scientific management. Techniques means it includes functional foremanship, standardization and simplification. Work study may ask for 4 marks. It includes 4 important points, that is method, motion, time and fatigue study, and different waste system and mental revolution. So these techniques of scientific management in this work study may ask for 4 marks question. And principles of management as per the Henry Fayol, this may ask for practical oriented question. So this is 5 concepts which included in the principles of management. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ತತ್ವಗಳ ಸ್ವರೂಪ, ನಿರ್ವಹಣೆ ತತ್ವಗಳ ಮಹತ್ವ, ಟೇಲರ್ ಅವರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಗಳು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕೆಲಸದ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸರಳೀಕರಣ, ಕೆಲಸದ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಕೆಲಸದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಅಂಶಗಳು ವಿಧಾನ, ಚಲನೆ, ಸಮಯ, ಆಯಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೂಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಯಲ್ ರವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತತ್ವಗಳು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 14 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ Henry Fayol 14 principles are to be considered. So it may be asked for practical oriented question. All 14 you have to write. They may ask write any 10 principles of management as per the Henry Fayol, but you have to answer all the 14 points. Next, 3rd chapter, that is business environment. So here business environment includes important concepts, that is meaning and feature of business environment, then importance of knowledge of business environment, dimensions of business environment, economic environment in India. It includes liberalization, privatization and globalization. Next, 5th concept, that is demonetization and features.
Impact of government policy changes on business and industry. So these are the 6 concepts which include business environment. So here in this chapter, 1 marks or 2 marks they may ask for business environment meaning, and 4 marks for features, importance and dimensions of business environment. They may ask for practical oriented question with a neat diagram. You have to draw the dimensions, or we can say as the elements of business environment. And here economic environment in India, we have to explain the liberalization, privatization and globalization, and demonetization and features may ask. Then impact of government policy changes on business and industry. So this is what the important concepts or contents which included in the business environment chapter. ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಅರ್ಥ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಆಯಾಮಗಳು. ಸೊ ಈ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ನೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಹಣದ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಸೊ ಹಣದ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. So here in this chapter it includes the important concepts, that is meaning and importance of planning, and next features of planning, limitations of planning, steps in planning process, types of plans. So these are the 5 important concepts of planning. So in this chapter they may ask 4 marks for features or limitations of planning and practical oriented question, that is the planning process, and types of plans, the difference between single use plan and standard plan. There are mainly important points, that is objective, strategies, policy, procedure, methods, rule, program and budget. You have to explain all the points. ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮಿತಿಗಳು, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಯ ವಿಧಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ, ನೀತಿ, ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ, ವಿಧಾನ, ನಿಯಮ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 5th ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ organizing chapter. It includes the important concepts, meaning and definition of organizing, may ask for 2 marks. Steps in process of organizing, importance of organizing, types of organization structure. It includes functional and divisional structure, and formal and informal organization, delegation and its elements, decentralization and its importance. So these are the 7 important concepts which includes in the organizing chapter. So in this chapter the practical question, that is functional and divisional structure. They may ask for practical oriented question. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ. ಈ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳು, ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯ ವಿಧಗಳು. ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆಯ ವಿಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂಘಟನೆ, ಪ್ರತಿನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅದರ
ಮೂಲಾಂಶಗಳು, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು 7 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದ ನಂತರ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. So here also the staffing includes the important chapters, that is meaning of staffing. It may ask for 2 marks question. Then staffing process, recruitment and sources of recruitment, the merits and limitations of internal and external sources, selection process steps, training and development. Training and development meaning, benefits and difference between training and development, training methods, on the job and off the job training. So these are the important concepts which comes under the staffing chapter. So here they may ask for practical oriented question, the sources of requirement. Here also 8 marks question will be included, one 8 marks question and one 4 marks question. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅರ್ಥ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು, ಇದನ್ನು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತರಬೇತಿಯ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯೇತರ ತರಬೇತಿಯ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ meaning of directing, elements of direction, supervision. So there are mainly 4 elements are there. So in that they may ask supervision, motivation, then leadership. So here they may ask the supervision meaning for 2 marks, and here we can see second next that is the motivation, meaning of motivation, meaning of motive, then features of motivation, and also financial and non-financial incentives. And here in this chapter the practical question includes the Maslow's need hierarchy theory of motivation. So this is a very important concept. With the help of chart or diagram you have to explain the, or you have to we have to draw the need diagram to show the Maslow's need hierarchy theory of motivation. And next one that is leadership, meaning of leadership, features, styles and qualities of a good leader. So this is also one of the important concept they may ask for 8 marks question. And next, meaning of communication, elements of communication, formal and informal communication, barriers to communication and measures to improve the communication effectiveness. So this is also may ask for 8 marks question. Meaning of communication, elements, formal and informal, barriers and measures to improve the communication effectiveness. So these are the important concepts which comes under the directing. So in this chapter the practical oriented question they may ask on motivation, that is Maslow's need hierarchy theory of motivation. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥ 1 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವ. ಸೊ ಇವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೇರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಸ್ಲೋರವರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯತಾ ವರ್ಗ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸೇತರ ಉತ್ತೇಜಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ನಾಯಕತ್ವದ ಶೈಲಿ, ಅದೇ ಥರ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕನಾಗಲು ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಅಂಕಗಳಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂವಹನದ ಅರ್ಥ, ಮೂಲಾಂಶಗಳು, ಔಪಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನ, ಸಂವಹನದ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, that is 8th, controlling. So here in this chapter the important concepts includes meaning of controlling and definition of managerial control, and next importance and limitations of controlling, relationship between planning and controlling, then steps in controlling process, there are mainly 5 steps are there, and techniques of managerial control. So in these techniques there are traditional and modern techniques to be included, and here modern techniques may ask for practical oriented question. So these are the 5 concepts which included in the controlling. ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್: ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು, ಯೋಜಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತಗಳು, ಅದೇ ಥರ ನಿರ್ವಹಣಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ತಂತ್ರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಂತ್ರಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. So this is also a very important chapter. It includes 15 marks. So the important concepts of financial management, that is meaning of business finance, meaning and objective of financial management, financial decisions. It includes investment, financing and dividend. Next, financial planning and its objectives and importance. Then meaning of capital structure, fixed and working capital, factors affecting the requirement of fixed capital and working capital. So these are the important concepts which included in the financial management. So here they may ask for 1 marks, 2 marks, 4 marks and also 8 marks. So 8 marks question, the maximum question they may ask working capital and fixed capital, factors affecting the requirement of fixed capital and working capital. So here 8 marks question they may ask for factors affecting the requirements of fixed capital or working capital. And in this chapter the practical question they related to factors affecting the choice of capital structure. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದು ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು 15. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಅರ್ಥ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಅರ್ಥ, ಹಾಗೆ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ 8 marks question in this chapter they may ask for fixed capital or working capital, the factors affecting the requirement of fixed capital or working capital. From these two they may ask any one for 8 marks question. So this is what about the 9th chapter important concepts. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು
ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳಿರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So by observing all the important concepts of a first chapter, that is nature and significance of management, here the total number of marks will be 19. Here we can see 1 marks 1 question, 2 marks 1 question, 4 marks 2 question and 8 marks 1 question. So total number of marks will be 19. So in this chapter we have to observe that 4 marks question will be 2 and 8 marks question will be 1. So by observing these marks we have to ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ನಾವು 4 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ 2 ಅಂಕದ 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಎನಿ 8 marks question. ಓನ್ಲಿ 1 marks question, 2 marks question and 4 marks question will be included. So here we can see 1 marks question, 2 marks question and 4 marks question. So there will be no need to read 8 marks questions. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ of business study, in this chapter also they will not ask 8 marks question. So only 1 marks question, 2 marks question and 4 marks question. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, in this chapter all 1 marks, 2 marks, 4 marks and 8 marks question will be asked. 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 marks question, 2 marks question, 4 marks question and 8 marks question. So it includes 8 marks question that you have to focus on that. ಸಂಘಟಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ 8 marks question ಆಲ್ಸೋ, because in this chapter they will ask 1 marks question, 2 marks question, 4 marks and also 8 marks question. So we have to focus on 8 marks question. And here 2 marks question they may ask for 2 questions. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಹಾಗೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಸೊ 8 marks question ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ 7th chapter that is directing. So in this chapter by observing all the important concepts, here also they may ask for 8 marks question. So 1 marks question 2, 2 marks questions 2 and 4 marks question 1, 8 marks question 1. So this is also very important chapter. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಇರುತ್ತೆ, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಇದು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಿಕೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ 8th chapter that is controlling. In this chapter they will not ask 8 marks question. They may ask only 1 marks, 2 marks and 4 marks. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಿಕೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, financial management. So here, by observing the important concepts in this chapter, it is also very important chapter. The total number of marks is 15. So here 1 marks question 1, 2 marks question 1, 4 marks question 1 and 8 marks question 1. So total 8 marks question will be covered in this chapter. So you have to focus on that. So 8 marks question I have told that they may ask for fixed capital or working capital. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, 4 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1 ಹಾಗೂ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಬಂಡವಾಳ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳದ ಕಾರ್ಯಶೀಲ ಬಂಡವಾಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದು 8 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ syllabus of your business study. So in today's class we have discussed the total reduced syllabus, overview of syllabus which is reduced for this year 2020-21 and the blueprint of business study, total number of marks covered in each chapter, and also question paper pattern for your annual examination, and also the important concepts of each chapter and total number of marks of each chapter. So here we can see the important chapters, that is 19 marks which covers in the first chapter, 15 marks 4th chapter, 16 marks 5th chapter, 17 marks 6th chapter, and 18 marks 7th chapter, and 15 marks 9th chapter. So these are the important chapters which carries more marks, so that easily or you can make easy to score. So you have to focus on these chapters to make score for your annual examination. So now ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸೊ ಹೀಗೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 9 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5ರಿಂದ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.